लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। मैं अपने साथी संदीप जी को बोलता हूं, आपसे संवाद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं और क्या कहूं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसान परिवार से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते करते करते। मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके, देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति में आना चाहेगा? सिर्फ एक ही मकसद था दिल की गहराई से कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, उसका और क्या कारण और मकसद हो सकता है राजनीति में आने का? सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही एकमात्र मकसद था। पार्टी ज्वाइन करने की जब बारी आई कि भाई कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी, वेल स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। आम आदमी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किए, ये जानते हुए भी कि पार्टी शुरू हुई है, पार्टी छोटी है, कहीं पर भी जाते, कहीं पर भी काम मिल जाता और आगे जीवन शुरू कर सकते थे। लेकिन उन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी को चुना। क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि एक काम की राजनीति, नई राजनीति की बातें कही गई और उसको लेकर आया गया। ये सारी बातों को सुनकर, इन सारी चीजों को देखकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए। और इन 10 सालों में ईश्वर साक्षी है, मैंने खूब मेहनत की है। न दिन देखा, न रात देखी, घर परिवार सब त्याग के, छोड़ के, सब कुछ झोंक दिया। अपने लिए नहीं,
आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया है। बहुत सारे तो मुझे फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे या फोटो में ही देखे होंगे। मैंने कभी अपने आप को आगे नहीं किया। क्यों? पार्टी को आगे रखा, अरविंद केजरीवाल जी को आगे रखा, और इतने लाखों वॉलंटियर हैं जो निस्वार्थ भाव से देश में, सच्ची श्रद्धा से देश में बदलाव के लिए काम कर रहे थे, उनको आगे रखा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि देश के लिए काम करना है, और मेरी ईमानदारी का, मेरी निष्ठा का प्रमाण मैं नहीं दूंगा। आम आदमी पार्टी का एक एक वॉलंटियर देने तैयार होगा, खुद लीडरशिप देने तैयार होगी, और पार्टी ही देगी। दोस्तों, मैंने अपने जितने भी राजनीतिक निर्णय लिए, वो सारे निर्णय पार्टी को सर्वोपरि रखकर लिए। किसी भी व्यक्ति को भाई, भतीजा, जान पहचान, बहुत सारे रास्ते में दिक्कतें आती है, लालच आते हैं, प्रलोभन आते हैं। ईश्वर साक्षी है, मैं एक तपस्या के जैसे राजनीति किया हूं। मुझे मालूम है कि ये आज के समय में ये करना बहुत कठिन है। मुझे हर बार लोग कहते थे कि आप तो डूब जाओगे, आप चलोगे कैसे? अपने लोग बनाओ, अपनी टीम बनाओ, अपने आप को आगे करो। मैंने बोला यार, पार्टी है ना, पार्टी को आगे करो। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, इसी पार्टी में काम करते हुए आगे बढ़ना। दूसरा, राजनीति छोड़ देना। और तीसरा, किसी अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जाकर देश की सेवा कंटिन्यू करना। इस पार्टी में रहकर काम करना, लगभग जो भी परिस्थितियां थी, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे ग्रीवियंसेस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। जो भी कारण थे, उससे यह लगभग तय था कि यहां संभावनाएं समाप्त हो गई थी। उसके कई कारण हैं, उसको मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहूंगा। दूसरा जो ऑप्शन था कि राजनीति छोड़ दो। फिर मैंने सीखा कि न दैन्यम न पलायनम। अगर राजनीति संघर्ष है, कठिनाई है, दिक्कतें हैं, तो संघर्ष करते रहो। फिर मैंने ये सोचा, और बहुत समय तक तो मैं राजनीति छोड़ने के निर्णय पर ही अडिग रहा। लगभग 6 महीने 7 महीने से मैं इस पर विचार करता रहा कि जैसे तैसे करके मैं इस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। लेकिन फिर जब निर्णय लेने पड़ते हैं तो फिर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने तीसरा जो ऑप्शन मेरे सामने था, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर, और मां भारती की सेवा जीवन भर करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये सारा कुछ कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये परिस्थिति है। मैं जैसा भी रहा हो, उन सभी लीडर्स का जिन्होंने मेरी मदद की, मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका दिया तो ईश्वर साक्षी है, मैंने उन्होंने जितना मौका दिया उससे कई गुना बढ़कर काम किया। पार्टी के सभी लीडर को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया था। सबसे बढ़कर सारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर एक अनजान, एक नए आदमी की मदद की, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं, और इनको शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सक्सेस होने चाहिए। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा रास्ता आज से अलग है, और मैं अपने पंजाब के सभी वॉलंटियर, सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। छत्तीसगढ़ के भी, गुजरात के भी, मध्य प्रदेश के भी, पूरे देश के वॉलंटियर जिसके साथ मैंने काम किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
एक दो सवाल अगर आपके हैं, एक एक करके एक मिनट आप एक एक करके मैं बता देता हूं। पहले सुन इनके, हाँ वही आज सेम सवाल, वो सेम सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने जो कहा, आम आदमी, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। लगभग सभी साथियों का एक ही सवाल है। हाँ मैं बता रहा हूं, वही मैं जवाब दे रहा हूं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं, और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। जो आप पूछ रहे हैं वो शाम को करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं बता देता हूं। नहीं, आपको जवाब नो मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। बड़ा धन्यवाद जी, थोड़ा मेहरबानी। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ऐसा है जी कि ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਨਾ, ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੀਏ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਥੇ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ? ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਦਹਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਫੁੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਛੱਡਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਐਮਪੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂਮਣੇ ਦੀਆਂ ਮਖਿਆਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਕਮਰੇ ਚੋਂ, ਏਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ठीक है, शुक्रिया चन्नी साहब। चरणजीत सिंह चन्नी साबका सीएम पंजाब, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ? बिल्कुल देखो मनप्रीत, इस वेले पंजाब की सियासत नाल जुड़ी ये सब तो वड्डी खबर है। पिछले दिनों के दौरान लगातार इस गल नूं लैके चर्चावां चल रही सी कि आम आदमी पार्टी नूं जो विधान सभा चोणां होण जा रही ने उस तो पहला वड्डे झटके लग सकते हैं। तो पिछले दिनों के दौरान जो राज सभा दे विच असीं पूरा घटनाक्रम वेख्या कि डिप्टी लीडर के अहुदे तो पहला हटाया जाता है राघव ਚੱਡਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਫਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਸਾਂਸਦ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਣਿੱਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ 3 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ 2-3 ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਵੱਡੇ ਬਾਗੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨੀਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ MLAs ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੈਭਵ ਕੁਮਾਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਗਏ ਤੇ ਵੈਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ OSD ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਣ ਜੋਗੇ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰੇਗੀ ਨਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ 7 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਿ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਲੂਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਫਟਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ। ਤੇ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਇਸ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ MP ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਮਹੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕੇਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਫਿਰ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਖਾੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਲੂਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਨੀਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ।